اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں یکم ذی الحج کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ ذی الحج کے مہینے کی آمد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کمال رحمت کی بدولت اپنے بندوں کو اپنی رضا و خوشنودی کے پیش و بہا مواقع نصیب فرماتا ہے، تاکہ بندہ ان میں اللہ تعالی کے حضور نیکیاں اور عطائت کے کام بجا لا کر اپنے گناہوں کی بخشش کرے، اس کی رحمت اور بلندی درجات کا انعام پا سکے۔ اب بندوں کو چاہیے کہ ان مقدس گھڑیوں کی قدر کریں، ان مقدس گھڑیوں کو ضائع نہ کریں، ان اوقات کو غنیمت جانیں، اپنے تعلق کو اللہ مالک الملک سے مضبوط کریں اور سعادت اور کامرانی کا حصول ممکن بنائیں۔ انہی مواقع میں سے ایک عشرہ ذی الحج بھی ہے، جس کی فضیلت و اہمیت اور احکام قرآن و حدیث میں مختلف انداز سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس کا سبب بیان کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشرہ ذی الحجہ کے باقی ایام سے امتیاز کا ایک سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بڑی بڑی عبادات جمع ہوتی ہیں، جیسے نماز، روزہ، صدقہ اور حج۔ عبادات کا یہ اجتماع باقی ایام میں نہیں ہوتا۔ امام ابن المقیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت سے امور کے لیے دوسرے امور کی قسم کھاتا ہے، اور کبھی وہ اپنی ذات مبارک کی قسم کھاتا ہے جو اس کی صفات عالیہ سے متصف ہے، اور کبھی اپنی آیات کی جو اس کی ذات و صفات سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس کا اپنے بعض محلوقات کی قسم کھانا اور اس بات پر دلالت ہے کہ وہ محلوق کی عظیم نشانیوں میں سے ہے۔ یاد رکھیں، اللہ پاک نے ذی الحج کی پہلی 10 راتوں کی قسم قرآن پاک میں کھائی ہے۔ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ پاک نے قسم کھائی ہے کہ ذی الحج کی پہلی راتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ ذی الحج کی پہلی راتوں کو لیلۃ القدر کی راتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہوئے فرماتا ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، یہ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ ذی الحج کے مہینے کی بڑی فضیلت ہے، پہلے عشرے کی برکات اور ہی ہیں۔ عشرہ ذی الحج سے مراد ذی الحج کے مہینے کا پہلا عشرہ ہے۔ ان 10 راتوں میں آپ جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا، قبول کرے گا، آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ یاد رکھیں، اس طرح کے موقع زندگی میں بار بار نہیں آتے، سال بعد یہ موقع آیا ہے، اسے ضائع مت کیجیے۔ ہو سکتا ہے اگلے سال ہمیں یہ موقع نصیب ہو یا نہ ہو، ہمیں یہ مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن جو مہینہ ہمیں ملا ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، آخرت کو بہتر بنانا چاہیے، دنیا کو بہتر بنانا چاہیے۔ آج میں آپ کی خدمت میں قرآنی سورت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو کہ آپ نے یکم ذی الحج والے دن کرنا ہے، یعنی ذی الحج کی 1 تاریخ والے دن آپ نے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو ذی الحج کے پہلے 10 راتوں اور مہینے کی فضیلت روزانہ ہی ویڈیوز میں بتائی جائے گی۔ ہر دن کی اپنی اپنی فضیلت ہے، اور ہر دن کے بارے میں وظائف بھی ہیں جو کہ ہم آپ کو بتائیں گے، آپ کو آگاہ کریں گے، اور آپ ان وظائف پر عمل کریں، اپنی دنیا بھی بہتر بنائیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنی آخرت کو بہتر بنائیں، اور جنت میں اپنے درجات کو بلند کروائیں۔
वक़्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि हमने एक नया चैनल मानो फूड सीक्रेट्स के नाम पे शुरू किया है। उस चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें अप्रिशिएट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको अमल बताती हूँ कि आपने वजीफे को करना किस तरीके से है। यकम जिलहज वाले दिन पूरा दिन आपके पास होगा, जब मर्जी आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। यानी नमाज फजर से लेकर नमाज मगरिब से पहले तक आपके पास वक्त होगा। जब आपका दिल चाहे आप इस वजीफे को कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी नमाज के बाद ये अमल कर लें या चलते फिरते भी इस अमल को कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। करना आपने ये है कि आपने यकम जिलहज वाले दिन 100 मरतबा सूरतुल फातिहा का विर्द करना है। सूरतुल फातिहा की बड़ी फजीलत है, बड़ी अजमत है, बड़ी शानें हैं। कुरान पाक का सारा निचोड़ सूरतुल फातिहा में है। सूरतुल फातिहा का निचोड़ बिस्मिल्लाह की बे में है और बिस्मिल्लाह का निचोड़ अल्लाह के दो नाम अर्रहमान अर्रहीम में है। इतनी ज्यादा बरकत वाली ये सूरत मुबारक है और हम सब मुसलमान बहुत बड़े खुशकिस्मत हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान पैदा किया, अपने नबी की उम्मत में से पैदा किया और नबी पर इतनी खूबसूरत सूरत नाजिल की और उस सूरत को हम जैसे खुश नसीब उम्मतियों को पढ़ने का मौका दिया। बहुत ही आसान सूरत है, छोटी सी सूरत है, लेकिन इसके फजाइल और बरक़ात मैं बयान नहीं कर सकती। फजीलत और बरक़ात अगर बयान करें तो दिन और रात यानी पूरी जिंदगी खत्म हो सकती है, लेकिन फजाइल खत्म नहीं हो सकते। अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब पर जो कुरान नाजिल किया है और जो सूरतें नाजिल की हैं, जैसी सूरतें और कुरान किसी नबी पे नाजिल नहीं किया। कुरान जैसी मुकद्दस किताब किसी नबी पे नाजिल नहीं की। और हम मुसलमानों की ये बड़ी खुशकिस्मती है कि हमें ये सूरत पढ़ने का मौका मिला और हमें अपनी आखिरत बेहतर बनाने का मौका मिला। आपने यकम जिलहज वाले दिन 100 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। फिर आपने अल्लाह की बारगाह में खुसूसी दुआ करनी है। याद रखें, सूरत फातिहा की बहुत ज्यादा फजीलतें हैं, बहुत ज्यादा बरकत हैं। जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहता है तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी तारीफ बयान की। जब बंदा अर्रहमान अर्रहीम कहता है तो जवाब में अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। और जब बंदा मालिक यौमिद्दीन कहता है तो अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी बड़ी शान बयान की। और जब बंदा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है तो अल्लाह ताला फरमाता है इस आयत का निस्फ मेरे लिए और निस्फ मेरे बंदे के लिए है, और जो मेरे बंदे ने मांगा वो इसे मिलेगा, आखिरत तक मिलेगा। इस हदीस में निहायत सराहत के साथ अस्सलात से सूरतुल फातिहा को मुराद लिया गया है, जिससे साफ जाहिर है कि नमाज की मुकम्मल रूह सूरत फातिहा के अंदर है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, इतना आसान और छोटा सा अमल है, इसके फायदे बरकत बहुत ही ज्यादा हैं। जब जब आपने सूरत फातिहा को पढ़ना है तब तब अल्लाह पाक आपके मुकद्दर को चमका देगा। आपका नसीब खूबसूरत से खूबसूरत तर होता जाएगा। आप अल्लाह से जो मांगेंगे वो आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। जिलहज के महीने में मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। ये इस्लामी महीने का आखिरी महीना है। आखिरी महीना रुखसत होने से पहले पहले आप अल्लाह से अपनी बातें मनवा सकते हैं, दुआओं को कबूल करवा सकते हैं, अल्लाह से बड़े बड़े फैसले करवा सकते हैं, अपनी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं। इस अमल को, इस वजीफे को आपने यकम जिलहज वाले दिन ही करना है और सारा साल इसके फवायद से आपने मुस्तफीद होते रहना है। जो बंदा इस अमल को पूरा महीना करना चाहता है वो पूरा महीना भी कर सकता है, लेकिन पहले 10 दिन जो बंदा सूरत फातिहा को पढ़ेगा अल्लाह करीम उसे तरह तरह की नेमतें अता करेगा। आज का अमल जो मैंने आपको बताया है, इस अमल को आप यकम जिलहज से लेकर 10 जिलहज तक भी कर सकते हैं। आसान सा अमल है, मुख्तसर सा अमल है,
فضائل بہت زیادہ ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔